This is Divya from Sri Hayagreeva English Medium School. Today we are learning about number system. Numbers are many types. First one is natural numbers. The another name of natural number is counting numbers. The definition of natural numbers. The collection of counting numbers are called natural or counting numbers. కౌంటింగ్ నెంబర్స్ మీన్స్ కౌంటింగ్ అంటే ఏదైనా ఆబ్జెక్ట్స్ కానీ వస్తువుల్ని కానీ పర్సన్స్ని కానీ ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ యానిమల్స్ని కానీ ఎక్కడి నుంచి కౌంట్ చేస్తాం మనం 1 2 3 అలాగే కదా కౌంట్ చేస్తాం. ఈ కౌంటింగ్ నెంబర్స్నే న్యాచురల్ నంబర్స్ అని పిలుస్తారు. ఈ న్యాచురల్ నంబర్స్ డినోటెడ్ బై క్యాపిటల్ N. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 2 3 4 5 and so on etc. These group are called as a natural number. Next one, whole numbers. The definition of whole numbers is the collection of natural numbers along with zero are called whole numbers. ఇందాక చెప్పుకున్న న్యాచురల్ నంబర్స్ని జీరోతో కూడా కలిపి తీసుకుంటే ఆ గ్రూప్ నేమ్ అని పిలుస్తామంటే whole numbers అంటాము. It is denoted by W. Example for whole numbers 0 1 2 3 4 and so on etc. The smallest number of natural numbers is 1 and the same time smallest number of whole numbers is 0. In this group so many numbers are divided. First, even numbers. A number which can be exactly divisible by 2. ఏ నెంబర్ అయితే ఖచ్చితంగా 2తో డివిజిబుల్ అవుతుందో అటువంటి నెంబర్ని ఈవెన్ నంబర్స్ అని పిలుస్తాము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 4 6 8 10 and so on etc. This group called as even numbers. Next one, odd numbers. A number which can't be divisible by 2. Even numbers అంటే ఏం చెప్పుకున్నామమ్మా, 2తో ఖచ్చితంగా డివిజన్ అయితే ఈవెన్ numbers. Here a number which can't be divisible by 2. ఏ నెంబర్ అయితే 2తో డివిజిబుల్ అవ్వదో అటువంటి వాటిని ఆడ్ నెంబర్స్ అంటాము. ఎగ్జాంపుల్ 1 3 5 7 9 and so on. Once observe this group, every number can't be divisible by 2. Remainder is 1. So the type of numbers are called odd numbers. Next one, prime number. A number have one and itself factors. అంటే ఏ నెంబర్కి అయితే 1 and itself దానంతట అదే ఫ్యాక్టర్గా ఉంటుందో అటువంటి వాటిని ప్రైమ్ నెంబర్స్ అని పిలుస్తాము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 3 5 7 and so on etc. Observe these numbers. 2 1 and itself factor, 3 1 and itself factor, 5 1 and itself, like that. The smallest even prime number is 2. The quality of 2 is smallest even prime number. Next one, co-prime numbers. A pair of numbers having common factor only 1. In this group, pair of numbers. Pair means two numbers having must be two numbers. Two numbers having common factor only 1. అంటే ఏ రెండు నెంబర్స్ కైనా ఒకటే కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఉంటే అటువంటి వాటిని కో ప్రైమ్ నంబర్స్ అని అంటాము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 14, it can be written 2 is a factor, 1 is a factor, 7 is a factor. Again 15, in this number 1 is a factor,
3 is a factor, 15 is a factor, and 5 is a factor. Here 14 also a factor. From this group 1 and 1, in these two numbers 1 is repeated, so both these numbers called as co-prime numbers. Next, composite number. A number have more than 2 factors. ఏ నెంబర్ కైతే ఎక్కువ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయో, మోర్ దెన్ 2 అంటే 2 కంటే ఎక్కువ ఫ్యాక్టర్స్ ఉండే వాటిని కాంపోజిట్ నంబర్స్ అని పిలుస్తాము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 8 2 is a factor, 4 is a factor, 8 is a factor. Observe 8. For 8 3 factors are there, more than 2, it is a composite. 4 1 is a factor, 2 is a factor, 4 is a factor, more than 2, that's why 4 also composite number. Integers. The definition of integers is the collection of positive and negative numbers along with 0 are called integers. It is denoted by Z or I. Collection of positive and negative. Positive numbers and negative numbers along with 0. Positive means plus numbers 1, 2, 3. We are using regularly na. That type of numbers positive. Negative numbers. ఎక్కడ మనం ఈ నెగటివ్ నెంబర్స్ యూజ్ చేస్తాము? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, we find out the depth of sea or depth of river. అంటే లోతు కనుక్కోవడానికి ఏదైనా ఒక రివర్ కానీ పాండ్ కానీ ఇలాంటి విషయాల్లో ఏదైనా ఒక ఆబ్జెక్ట్, ఇట్ మీన్స్ డ్రమ్స్లో ఉన్న డెప్త్ కనుక్కోవడానికి, బావి డెప్త్ కనుక్కోవడానికి నెగిటివ్ నెంబర్స్ యూజ్ చేస్తాం. అట్ ద సేమ్ టైం టెంపరేచర్ రికార్డెడ్ ఇన్ కోల్డ్ ఏరియాస్ లైక్ ఢిల్లీ, జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్, ఆ ప్లేసెస్లో టెంపరేచర్స్ కూడా రికార్డ్ చేయాలంటే మనం ఈ నెగిటివ్ నెంబర్స్ అనేవి యూజ్ చేస్తూ ఉంటాము. అక్కడ టెంపరేచర్ అనేది మైనస్లో రికార్డ్ అవుతూ ఉంటుంది కదా, ఆ మైనస్ నెంబర్స్ అక్కడ యూజ్ చేస్తాం అన్నమాట. పాజిటివ్ నెంబర్స్ అంటే మనం రెగ్యులర్గా యూజ్ చేసుకుంటూనే ఉంటాము. ఇవి పాజిటివ్, నెగిటివ్ అండ్ ఆల్సో జీరో కూడా, వీటి అన్నిటినీ కలిపి ఏమని పిలుస్తామంటే ఇంటిజర్ అని పిలుస్తాము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 అండ్ సో ఆన్. ఈ ఇంటిజర్స్ గ్రూప్ లో స్మాలెస్ట్ నెంబర్ ఉండదు అండ్ ద సేమ్ టైం హైయెస్ట్ నెంబర్ కూడా ఉండదు. ఎందుకంటే నెంబర్స్ అనేవి అన్కౌంటబుల్, మనం కౌంట్ చేయలేము. ఎప్పుడు ఏ గ్రూప్ లో కూడా హైయెస్ట్ నెంబర్ అనేది మనం చెప్పలేము, ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ ఇన్ఫైనైట్. నెంబర్స్ ఆర్ ఇన్ఫైనైట్, సో వి కాంట్ కౌంట్ దెమ్. అలాగే ఇందాక న్యాచురల్ నెంబర్స్ లో మనం స్మాలెస్ట్ నెంబర్ చెప్పుకున్నాం, హోల్ నెంబర్స్ లో స్మాలెస్ట్ నెంబర్ చెప్పుకున్నాం, ఈవెన్ ప్రైమ్ నెంబర్ అనేది స్మాలెస్ట్ నెంబర్ చెప్పాం. అలా ప్రతి దాంట్లోనూ స్మాలెస్ట్ నెంబర్ చెప్పగలం. కానీ ఇంటిజర్స్ లో వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అయ్యేటప్పుడు నెంబర్ వాల్యూ ఏమవుతుందంటే ఆటోమేటిక్ గా డిక్రీజ్ అయిపోతుంది. సో ఇందులో లోయెస్ట్ వాల్యూ మనం చెప్పలేము, హైయెస్ట్ వాల్యూ కూడా మనం చెప్పలేము. నెక్స్ట్ వచ్చి రేషనల్ నెంబర్స్. ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ రేషనల్ నెంబర్ ఈస్ a number can be written in the form of p by q. p comma q are integers, q not equal to 0 is called rational number. ఏదైనా ఒక నంబర్ ని p by q ఫామ్ లో రాస్తూ, అంటే p q ఏం వాడాలి? ఇంటిజర్స్ ని వాడాలి. ఇంటిజర్స్ ని వాడుతూ q ఎలా ఉండాలి? కండిషన్ వచ్చేసి q నాట్ ఈక్వల్ టు 0, అంటే డినామినేటర్ లో మనకి
జీరో రాకూడదు. అలా వస్తే జీరో కనుక రిపీట్ అయిందంటే దట్ ఈస్ నాట్ ఏ రేషనల్ నెంబర్. జీరో రిపీట్ అవ్వకపోతేనే దట్ ఈస్ ఏ రేషనల్ నెంబర్ అవుతుందమ్మా. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ రేషనల్ నెంబర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1/2, 3/4, 5/6 అండ్ సో ఆన్ ఎక్సెట్రా. ఇలా మనకి రేషనల్ నెంబర్స్ ఫ్రాక్షనల్ ఫామ్ లో వస్తాయి. నెక్స్ట్ ఇర్రేషనల్ నెంబర్స్. ఇర్రేషనల్ నెంబర్ అంటే ఏంటో చూద్దాం. ఏ నెంబర్ కాంట్ బి రైటన్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ p/q. p, q are integers, q not equal to 0 is called irrational number. రేషనల్ అంటేనేమో p/q ఫామ్ లో రాయగలగాలి. ఇర్రేషనల్ అంటే ఏంటో చూసాం కదా. కాంట్ బి రైటన్ అంటే p/q లో రాయలేము. p, q ఇంటిజర్స్ అవుతాయి. q నాట్ ఈక్వల్ టు 0 కండిషన్ అదే ఉంటుంది. కానీ మనం రాయడానికి ట్రై చేసినా కూడా p/q ఫామ్ అనేది సెట్ అవ్వదు. అలాంటి వాటిని ఇర్రేషనల్ నెంబర్స్ అంటాం. వాట్ ఈస్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఇర్రేషనల్ నెంబర్? ఇర్రేషనల్ నెంబర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈస్ √2, √3, 5 etc. What is the it is denoted by irrational numbers. Which letter we denoted by irrational number? Q dash R S. ఇక్కడ √2 అనేది మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్. ఇట్ ఈస్ ఏ టర్మినేటింగ్ డెసిమల్ కాదు, నాన్ టర్మినేటింగ్ డెసిమల్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ √2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాల్యూ ఏంటి 1.414 అండ్ సో ఆన్. అంటే రిపీట్ డెసిమల్స్ ఏమవుతున్నాయి మనకి రిపీట్ అవుతూ ఉంటున్నాయి. అంటే అన్లిమిటెడ్ డెసిమల్స్. ఈ అన్లిమిటెడ్ డెసిమల్స్ వచ్చినప్పుడు మనం p/q ఫామ్ లో వాటిని మార్చలేము. లిమిటెడ్ డెసిమల్ అయితేనే మనం p/q ఫామ్ లోకి కన్వర్ట్ చేయగలము. నెక్స్ట్ రియల్ నెంబర్స్. రియల్ నెంబర్స్ అంటే ఏంటో చూద్దాం. ద కలెక్షన్ ఆఫ్ ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ నంబర్స్ ఆర్ కాల్డ్ రియల్ నెంబర్స్. రియల్ నెంబర్స్ అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు వరకు మనం చెప్పుకున్న ప్రతి నెంబర్ ఏంటి? న్యాచురల్ నెంబర్స్, హోల్ నెంబర్స్, రేషనల్ నెంబర్స్, ఇర్రేషనల్ నెంబర్స్, ఇంటిజర్స్, ఈవెన్, ప్రైమ్, ఆడ్, కాంపోజిట్, కోప్రైమ్. ఈ నంబర్స్ అన్నిటి గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాం కదా. ఈ నంబర్స్ అన్నిటినీ కలిపితేనే రియల్ నెంబర్ అవుతుంది. ఇట్ ఈస్ డినోటెడ్ బై ఆర్. వీటికి ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చేసి ప్రతి సెట్ లో నుంచి ఒక్కొక్క నెంబరు కలిపి రాస్తే రియల్ అవుతుంది. దట్ మీన్స్ -1, 1/2, √2, నెక్స్ట్ 2, 3. అంటే ఎవ్రీ నెంబర్ రిపీటింగ్ హియర్, ఎవ్రీ నెంబర్ అపియర్ ఇన్ ద రియల్ నెంబర్. దట్ ఈస్ రియల్ నెంబర్స్. ఓకే నెక్స్ట్. Okay students, once observe this flow chart. Real numbers can be divided into natural numbers, whole numbers. These two groups divided into even, odd, prime, coprime, composite. And another group is integers. Next, rational. Rational numbers can be divided into two decimal places. First one is terminating decimals, second is non-terminating and repeating decimals. Example 2/5. 2/5 divided. Once divide the 2/5. Sorry, 5 with 2. Keep 0. Keep a point. 20. 5 in 20 4 times. 4 5s are 20. Like this. It is a terminating decimal. అంటే ఒక ప్లేస్ తర్వాత ఈ డివిజన్ అనేది ఏమవుతుంది? ఎండ్ అయిపోతుంది కాబట్టి దీన్ని టర్మినేటింగ్ డెసిమల్ అని అంటాము. నాన్ టర్మినేటింగ్ అండ్ రిపీటింగ్ డెసిమల్ మీన్స్ 1/3. For example 1/3 I taken 3 with 1. 3 not divisible by 1 because so we keep point, then it will become a 10. 3 table 3 times 9, again
one remainder, again we take the 0, again 3 times 9, again 1 remainder 3 times. It means once observe these decimal places, 3 repeating more times. That's why it is a repeating decimal. So both the decimals are called rational numbers. In irrational numbers, non-terminating and non-repeating decimal. ఇక్కడ ఈ రూట్ 2 కనుక మనం స్క్వేర్ రూట్ ని మార్చినట్లయితే దాని వాల్యూ 1.414 అండ్ సో ఆన్ అని వస్తుందని ఇందాక ఒకసారి చెప్పానమ్మా. అలాగే ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే డిజిట్స్ రిపీట్ అవుతూనే ఉంటాయి. రిపీట్ అంటే ఎలా అవుతాయి? సేమ్ ఇక్కడేమో మనకి 3 రిపీట్ అయింది, బట్ ఇలా సేమ్ డిజిట్స్ రిపీట్ అవ్వమన్నమాట. డిఫరెంట్ డిజిట్స్ అపియర్ అవుతూ ఉంటాయి. సో అటువంటి నెంబర్స్ ఏమని పిలుస్తామంటే ఇర్రేషనల్ అని పిలుస్తాము. ఓకే స్టూడెంట్స్, ఈ వీడియోలో రియల్ నెంబర్స్ గురించి, నెంబర్ సిస్టమ్ గురించి, రియల్ నెంబర్స్ ఎలా డివైడ్ అయ్యి ఎన్ని పార్ట్స్గా డివైడ్ అయ్యి అనేది మనం నేర్చుకున్నాం కదా. నెక్స్ట్ వీడియోలో మరో ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్తో మళ్ళీ కలుద్దాం. ఓకే, బాయ్.